Hi people, in yesterday's class we have solved one 50 marks question on insolvency of partner when all the partners became insolvent. Now last class when all partners became insolvent ಅಂತೇಳಿ insolvency of partnership ಒಳಗೆ case number 3 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಿವೆ. ಅದರೊಳಗೆ there are two methods for calculating this process when all the partners became insolvent. ಇಲ್ಲಿ two methods ಇದಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when all the partners became insolvent, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. One is when outside liabilities are passed through realization account. Case method number 1. Method number 1 is what? When all the outside liabilities are passed through realization account. Method number 2, when all the outside liabilities are not passed through realization account. Yesterday we have ನಾವು yesterday ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. In today's class we will go through method number 2, that is what? When all outside liabilities are not passed through realization account. ಯಾವ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2 is what? When all outside liabilities are not passed through realization account. Okay, same question as we solved yesterday. A and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their profit sharing ratio is 5:3:2. Then they decided to dissolve the firm on 31st/3/2017, on which day their balance sheet was as follows. Assets and liabilities are there. First, assets we have to post in these accounts. Let's start from assets. Asset number 1, cash ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಅಸೆಟ್ ಇರಲಿ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. as to balance brought down, the total amount is 3000. How much? 3000. Then datas realization amount debit ಮಾಡ್ರಿ. How much? Amount is 25,000. Then stock is also asset, so debit to realization amount is 30,000. Then machinery is also asset, amount 35,000. Then buildings are purely assets, total amount is 40,000. And Mr. C's capital given on asset side should debit to partners capital account as balance brought down. How much? 17,000. Next one, come on, liabilities side. Liabilities are creditors. See here, this method we are following. This method, which method says what? When all outside liabilities are not passed through realization account, we should not pass any outside liabilities here, so don't take outside liabilities here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ liability ನಾವು realization account ಒಳಗೆ ತಗೋಬಾರದು. Okay, creditors and bills payable are outside liabilities. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ separate
ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, particulars rupees, then again here particular which one, next one, bills payable, right? Bills payable ಅಂದ್ರೆ heading ಅಂದ್ರೆ bills payable account, debit credit, particulars rupees, then write their amount, any liabilities, ಆ liabilities amount ಅನ್ನ ಆ ledger account ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. what we do, we will credit. assets ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. creditors and bills payables are liabilities should be credited to their ledger accounts. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ as by balance brought down ಅಂತ ಹೇಳಿ, by balance brought down ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ creditors ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. then write amount, their amount, one is amount ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, creditors amount 90,000 and bills payables amount 30,000. ಇಲ್ಲಿ 90,000, ಇಲ್ಲಿ 30,000. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 90,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 30,000. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, A's capital and B's capital, partners capital should be credited to their account as balance brought down. How much? A and B's capitals are 20,000, 10,000. 20,000 and 10,000 is capital name. Next, come to adjustments. The assets realized as follows. Number 1, stock realized at 50% of book value. So assets realized agide ತೋರಿಸಿ, assets realized agide ತೋರಿಸಿ. There is no condition for assets realizing. Assets realizing cash account ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. assets realized, first asset is stock. stock ಏನಂತ ಇದೆ 50%. stock realized 50% of its book value means stock ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಗೆ ರಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 15,000 ಗೆ ರಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 30,000 into 50%, 15,000. then debtors realized 20% less than book value. debtors ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. debtors realized at 10-20% less, whatever the percentage less ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ debtors 25,000 ಇದೆ book value, actual value debtors ಎಷ್ಟಿದೆ 25,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20% ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 25,000 into 20%, 25,000 not into 25,000 minus 20%, you will get 20,000. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25,000 minus 5,000. how it is? 25,000 is book value, 5% is nothing but 20% is nothing but 5,000. so 25,000 minus 5,000 is 20,000. next one, machinery realized at machinery, no tension, direct amount is given 18,000. then buildings realized at rupees 37,000. fine. next, unfortunately all the partners became insolvent. However, the following amounts were recovered from their surplus of their private estate. okay, first the amount and total money in cash for right, total will be 90,000. okay, 90,000. then partners capital account in information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, cash brought ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. unfortunately all the partners became insolvent. however, the surplus is collected from their private estate. Mr. A is giving 6,000 rupees, Mr. B is providing rupees 1,000, Mr. C is nil. okay, so cash brought ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ,
This is what cash brought. Okay. How much? 6,000 from Mr. A, 1,000 Mr. B, and Mr. C is providing nothing. He is giving nothing. Okay. This is given information in question. We have to solve in second method, which is we should not take any outside liabilities or any liabilities in realization account. So we have to close first one by one accounts. Okay, ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಥೌಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟ ಮುಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ total, this is total 1,30,000 and this is total 90,000, which is more here. ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ. 1,30,000 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40,000. 40,000 ಈಗ ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. We have to balance the account, so we are deducting 1,30,000 from 90,000. Okay, 1,30,000 over 90,000 tagiri 40,000 bರ್ತದ. Is called loss, realization loss. Whatever the loss should be distributed between among all the partners according to their profit sharing ratio should be A, B, C. 40,000 into 5 upon 10 is 20,000. Then 40,000 into 3 upon 10 is 15,000. 40,000 into 2 upon 10 is this is 40,000 into 3 upon 10 is 12,000. This is 8,000. Okay. ಈ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಲಾಸ್ ನ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. How much? Realization loss 20,000, then 12,000 and 8,000. 20,000, 12,000 and 8,000. Then we have to close all the accounts. Partners capital account ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Partners capital account ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes, same. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 17,000 plus 8,000. But credit balance is not there, so make this total is 25,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17,000 plus 8,000 is 25,000. 25,000 ನೋಡ್ರಿ, 25,000 is what deficiency. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. This is what deficiency account. Transfer to deficiency account. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ 12,000, here 11,000, which is more. 12,000 is more, so right both side 12,000 ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 12,000 minus 11,000 is 1,000. It is also called deficiency. Deficiency account transfer ಮಾಡ್ರಿ. Then last partner is 20,000, 26,000, which is more. 26,000 is more, right both side. 26,000 minus 20,000 is 6,000. Is what is also deficiency. It may be debit balance or it may be credit balance. It should be transferred to deficiency account.
as method number 2 says efficiency account. Okay, then ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ there is any cash account, no cash account, debit side. And see on credit side, on realization account, see cash account is there cash account. ಈ cash account ಅನ್ನ credit side ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ debit side ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ assets realize ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ cash ಬರ್ತಾ ಇದೆ. How much? 90,000 should be debit to ledger account as realization account. How much? 90,000. Fine. Then come to partners capital account. See there any cash account is there? Will not be cash account in other than debit side. No cash account is there. Then see on credit side cash account is there? Yes, is there. Should be debit to partner cash account as A's capital account. How much? 6,000. And B's capital account. How much? 1,000. Then what? Close the cash account. This indicates the debit balance indicates of cash account is the debit balance of cash account indicates what? The available cash in the partnership firm at the time of realization, at the time of dissolution. Okay, ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. we will have idea of available cash. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 93 1 lakh ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1 lakh rupees ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. 1 lakh rupees ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1 lakh rupees ಅನ್ನು at least 1 lakh rupees ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ creditors and bills payable. There are two liabilities. Yes or no? Yes. There are two liabilities, creditors and bills payable. But we have one that we have to pay liabilities of rupees. How much? This is 90,000 and this is 30,000. Means 1,20,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. 90,000. This is 30,000 we have to pay, but total liabilities are 1,20,000. Total liabilities are 1,20,000. 90,000 plus 30,000 is 1,20,000. But we have how much rupees? 1 lakh. We have 1 lakh rupees. So multiply with this 1 lakh rupees, you will get 75,000 for creditors, 25,000 for bills payables. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 25,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ನಾನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾರಿ ಟು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ 75,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ 75,000 25,000. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್
75,000 ಇದೆಯಲ್ಲ 75,000 ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 90,000 ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 75,000 ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 90,000 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಎರಡು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾವ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ